اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا 19A مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم 19B یعنی کہ گرامر پارٹ سیکھیں گے، جس میں ہم فاعل، مفعول اور فعل سیکھیں گے ان الفاظ کی: عبدا، کفرا، ضربا، ظلما، سمعا، علما، عملا۔ تو ایک بار ہم تھوڑا ریکیپ کر لیتے ہیں گرامر۔ الفاظ یعنی کہ عربک میں الفاظ کو کلمے کہتے ہیں، اور ان الفاظ کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ 3 قسم کے ہیں۔ ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی چوتھا لفظ نہیں ہوگا۔ اگر ہم قرآن مجید کے کسی بھی لفظ پر انگلی رکھیں تو یہ 3 الفاظ میں سے کوئی ایک ہوگا، اسم، فعل یا پھر حرف ہوگا۔ تو اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا نام، جیسے کہ کتاب یا پھر مکہ، یا پھر صفت کو بھی اسم ہی کہیں گے، مسلم، مومن وغیرہ۔ تو اسم کی پہچان ہے قرآن مجید میں کس طرح کے الفاظ سے ہوگی؟ جو الفاظ الف لام سے شروع ہوں گے، یا پھر جن الفاظ کے آخری حرف پر تنوین ہوگی، یعنی کہ 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر، تو یہ کیا کہلائے گا؟ اسم کہلائے گا۔ یہ سنگولر یعنی کہ واحد اسم کے لیے ہوگا۔ اگر اسم جمع ہوگا تو اس کی پہچان اون، این، آت سے ہوگی، یعنی کہ مسلمون، مسلمین، مسلمات، مومنون، مومنین، مومنات۔ اس طرح سے ہم اسم کی پہچان کریں گے۔ تو الحمدللہ اسم کا ٹاپک بہت چھوٹا تھا، تو ہم لوگ مکمل کر لیے ہیں۔ اور حرف کیا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو ملائے اس کو حرف کہتے ہیں، جیسے کہ بی، لی، من، فی، انا وغیرہ۔ تو حرف بھی ہم لوگ سیکھ چکے ہیں۔ فعل ٹاپک یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو ابھی تک ہم لوگ کیا ہے؟ فعل ہی سیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ فعل یعنی کہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے کہ فتح، یعملون۔ فعل 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ماضی، دوسرا مضارع اور تیسرا فعل امر ہوگا۔ یہ بھی الحمدللہ ہم لوگ سیکھ چکے ہیں۔ لیکن اب ہم لوگ کیا سیکھ رہے ہیں؟ فعل سے فاعل، مفعول اور فعل کس طرح بنایا جاتا ہے۔ لاسٹ کلاس میں بھی یہی سیکھے تھے ہم، اور اس کلاس میں بھی یہی سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ فعل سے فاعل، مفعول اور فعل بنتا ہے، یعنی کہ فعلا، اس نے کیا، یہ کیا ہے؟ ایک ورب ہے، یعنی کہ کام ہے۔ اب کام سے کیا ہے؟ فعلا سے فاعل بنے گا۔ تو فاعل جب ہم دیکھیں گے تو اس میں یہ بھی کیا ہے؟ 3 حرفی، یعنی کہ فعلا، فا، عین، لام، یہ 3 حروف ہوں گے۔ اس کے علاوہ بیچ میں ایک الف ہوگا، فا، الف، عین، لام، فاعل۔ تو یہ کیا ہے؟ کرنے والا ہوگا، یعنی کہ سبجیکٹ ہوگا۔ جو کرنے والا ہوگا اس کو کیا کہیں گے ہم؟ فاعل کہیں گے۔ اور مفعول یہاں پر بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، فا، عین، لام کلمے کے علاوہ فرسٹ میں میم ہوگا اور عین کے بعد واو ہوگا۔ تو اس طرح کے فارم جب بھی ہوں گے تو یہ کیا ہے؟ جس پر اثر پڑا، یعنی کہ مفعول وہ ہے، آبجیکٹ کو مفعول کہیں گے جس پر کام کا اثر پڑتا ہے۔ فاعل یعنی کہ کام کرنے والا، مفعول یعنی کہ جس پر کام کا اثر پڑے۔ فعل یہ کیا ہے؟ کرنا۔ فعلا مطلب یہ تو ورب ہوگا، لیکن فعل کیا ہے؟ کرنا، یہ کام کا نام ہے۔ اس کو ہم ورب نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ ناؤن کہیں گے۔ یعنی کہ فعلا، کرنے کے کام، جو کرنے کا کام ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ فعل ہے، یعنی کہ کرنا کام۔ تو اس کو ہم اچھے سے اگر سمجھنا چاہیں تو جیسے کہ قتل، قاتل، قتل مطلب اس نے قتل کیا۔
اسی طرح ہم لوگ کیا کہیں گے، جس نے قتل کیا اس کو کیا کہیں گے، قاتل. تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں فاعل یعنی کہ قاتل، جس نے قتل کیا. اور جس کا قتل ہوا اس کو کیا کہتے ہیں، مقتول. مقتول. تو یہ لفظ تو ہم لوگ سنتے آئے ہوئے ہیں، قاتل، مقتول، قتل. تو جب بھی نیوز پیپر میں یا ٹی وی پر نیوز، تو اس طرح کے الفاظ ہم لوگ سیکھ سکتے، ہمیشہ سنتے آتے ہیں. تو اس سے کیا ہے، ہم لوگ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. فاعل مطلب قاتل، مفعول مطلب مقتول، جس کا قتل ہوا یعنی کہ جس پر اثر پڑا. فعل مطلب قتل. قتل یعنی کہ کرنا، کام کا نام. اب یہ جو کام ہوا ہے اس کام کا نام کیا ہے، قتل ہے یعنی کہ فعل. تو اس سے ہم لوگ اچھی طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بات ہم لوگ تھوڑے سے ذہن نشین کر لیں تو ہمیں یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. فعلا، اس نے کیا، یہ ورب ہے. اس سے 3 الفاظ بنیں گے، فاعل، مفعول، فعل. فاعل مطلب کرنے والا، مفعول مطلب جس پر اثر پڑا، فعل مطلب کرنا یعنی کہ کام کا نام. یہ تینوں فعل نہیں ہیں بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسما ہیں، اس لیے ان پر اسم کی نشانی آ سکتی ہے، جیسے ہم اگلے کلاسز میں دیکھیں گے. آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال کو لیں گے. فعل کی جمع افعال ہے. یہاں پر ذکرہ، ذکرہ یعنی کہ ہم لوگ سیکھ چکے ہیں یہ فعل ہے. ذکرہ یعنی کہ اس نے یاد کیا. اب اس سے بنے گا ذاکر، مذکور، ذکر. ذاکر مطلب یاد کرنے والا، مذکور مطلب جس کو یاد کیا گیا، ذکر مطلب یاد کرنا. یاد کرنا کے نام کو کیا کہتے ہیں، ذکر کرنا. اگر کوئی آئے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی ہم لوگ آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے. تو کسی کو یاد کرنے کے فعل کے نام کو کیا کہتے ہیں، ذکر کرنا کہتے ہیں. جیسا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا یا پھر اللہ کو یاد کرنا. تو ذکرہ سے بنا ذاکر، یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا. اسی طرح اس کے سوال جوابات ہوں گے. ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو اللہ کی عبادت میں سے ایک عبادت کیا ہے، ذکر اللہ بھی ہے. تو حل انتا ذاکر، حل مطلب کیا، انتا آپ، ذاکر ذکر کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والا ہے. اگر ہم یہاں پر جو ڈائریکٹ الفاظ ہیں اس کا لفظی ترجمہ کریں، حل انتا تو، کیا تو ذاکر ذکر کرنے والا ہے، اس طرح سے ہم پوچھ سکتے ہیں. حل انتا ذاکر، کیا تو ذکر کرنے والا ہے، یہ سنگولر کے لیے استعمال ہوگا. اب ہم اگر کوئی مجھ سے پوچھے حل انتا ذاکر، کیا تو ذکر کرنے والا ہے، تو کیا جواب دیں گے ہم، نعم، ہاں، انا میں، ذاکر ذکر کرنے والی ہوں. اس طرح سے ذکر کرنے والا ہوں، اس طرح سے جواب ہوگا. حل انتم ذاکرون، حل کیا، انتم آپ سب، یہ جمع کے لیے استعمال ہوگا، آپ سب، ذاکرون ذاکر کی جمع ذاکرون، کیا آپ سب ذاکر ہیں، ذاکرون ہیں، یاد کرنے والے ہیں. تو اس کا جواب ہم سب کیا دیں گے، نعم، ہاں، نحنو ہم سب، ذاکرون ذکر کرنے والے ہیں. اس طرح سے جواب دیں گے. اسی طرح یہ عبدا کی، عبدا سے بنا عابد، معبود، عبادہ. عبدا یعنی کہ اس نے عبادت کی، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، عبادہ کیا ہے، جو کام کر رہے ہیں اس کام کا نام کیا ہے، عبادت ہے. عبادہ عبادت کرنا، یہ کام کا نام ہے. تو عابد کیا ہے، کسی بندے کا نام عابد رکھتے ہیں تو جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ عابد ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم کیا کہتے ہیں، معبود حق.
माबूद यानी कि जिसकी इबादत की जाए, इबादा यानी कि इबादत। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसके सवाल और जवाब। अबदा से बना आबिद, माबूद, इबादा। हम सब अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। हल अंता आबिद, अगर मुझसे कोई पूछे क्या तू आबिद यानी कि इबादत करने वाला है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? नअम, हाँ, अना, मैं, आबिद, इबादत करने वाला हूँ। अगर कोई हम सबसे पूछे हल अंतुम आबिदून, हल क्या, अंतुम आप सब, आबिदून इबादत करने वाले हैं, हल अंतुम आबिदून क्या आप सब इबादत करने वाले हैं, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? नअम, हाँ, नहनु हम सब, आबिदून इबादत करने वाले हैं। नअम नहनु आबिदून, हाँ हम सब इबादत करने वाले हैं। अब यहाँ पर और एक सवाल है, हल अज़्ज़िक्रु इबादह, हल क्या अज़्ज़िक्रु जिक्र इबादतुन इबादत है, तो इसका जवाब क्या होगा? नअम, हाँ, अज़्ज़िक्रु जिक्र इबादतुन इबादत है, हाँ जिक्र इबादत है। नअम अज़्ज़िक्रु इबादतुन। अब यहाँ पर है ज़रबा, ज़रबा यानी कि उसने मारा। अब उससे बनेगा फाइल ज़ारिब, मज़रूब, ज़र्ब। उसको एक ज़र्ब लगाइए, कहते हैं ना, उसको एक ज़र्ब लगाइए यानी कि उसको एक थप्पड़ लगाइए। मार, अल्लाह की ज़र्ब यानी कि अल्लाह की मार पड़ी। तो ये थोड़े से अल्फाज हैं अरबिक के जो हम लोग उर्दू में भी सुनते आए हुए हैं। जारिब मारने वाला, मजरूब जिसको मारा गया, जर्ब यानी के मारना। जो काम है उस काम का नाम क्या है? जर्ब यानी के मारना। जारिब मारने वाला, मजरूब जिसको मारा गया, जर्ब मारना। तो यहाँ पर इसके फाइल और मफूल हैं, हम लोग देख सकते हैं। हल हुआ जारिब, हल क्या हुआ वो जारिब मारने वाला है, तो अब उसका जवाब क्या है? नअम, हाँ, हुआ वो जारिब मारने वाला है। अगर कोई ये सवाल पूछे हल हुम जारिबुन, हल क्या हुआ एक के लिए इस्तेमाल होगा, हुम वो सब के लिए इस्तेमाल होगा। हुम वो सब, जारिबुन मारने वाले हैं, तो उसका जवाब होगा नअम, हाँ, हुम वो सब, जारिबुन मारने वाले हैं। नअम हुम जारिबुन, हाँ वो सब मारने वाले हैं। तो इस तरह से इसके सवाल जवाबात होंगे। अब यहाँ पर है लफ्ज समिया, समिया उसने सुना, और इससे फाइल बनेगा सामी, मसमूम, सम, सामी सुनने वाला, मसमूम, मसमूम जिसको सुना गया, सम सुनना। तो यहाँ पर क्या है? सामी सुनने वाला, मसमू जिसको सुना गया, सम सुनना। तो इसके सवालात होंगे, आप सब सुन रहे हैं या जहन कहीं और तो नहीं, तो इससे इसके ताल्लुक से सवाल जवाब होंगे। हल क्या, अंता आप, सामी सुनने वाले हैं, क्या आप सुनने वाले हैं, ये सिंगुलर के लिए होगा। नअम, हाँ, अना मैं, सामी सुनने वाले हूँ। हल अंतुम सामिऊन, क्या आप सब सुनने वाले हैं? नअम नहनु सामिऊन, हाँ हम सब सुनने वाले हैं। इस तरह से इसका जवाब होगा। और ये है अलिमा से बना, अलिमा उसने जाना, ये इल्म से बना है। अलिमा उसने जाना, आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हम लोग रोजे मर्रा के अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं।
आलिम जो जानने वाला है उसको आलिम कहते हैं। मालूम जिसको जाना गया, अगर हमें कोई जगह का पता हो तो क्या कहते हैं हम लोग, ये जगह हमें मालूम है, जिसको जाना गया। इल्म यानी के जानना, ये जो जानने का इल्म, ये जो जानने का काम है इसको क्या कहते हैं, इल्म कहते हैं। और ये है इसका काम का नाम, इल्म यानी के जानना। और ये है आमिल, आमिल बना है अमिला से, अमिला उसने अमल किया, और उसने अमल किया से क्या है, अमल करने वाले को क्या कहते हैं, आमिल, करने वाला। मामूल जिस पर अमल किया गया, अमल यानी कि अमल करना। तो अगर कोई काम करने वाला, अमल करने वाले को क्या कहते हैं, आमिल कहते हैं। और कोई काम हम जब रोजाना करते हैं तो क्या कहते हैं, ये काम हमारा मामूल है, यानी कि जो हम काम, जिस काम को हम अमल में लाते हैं उसको क्या कहते हैं, मामूल कहते हैं, मामूल। और हम लोग कोई किताब भी देखते हैं कि मामूलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यानी कि जिन कामों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल ने अमल किया, उन कामों की लिस्ट को क्या कहते हैं, मामूलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह अमल यानी कि अमल करने के काम को अमल कहते हैं, आमिल, मामूल, अमल। और ये है मुअन्नस सेगे। चूंकि कुरान करीम में मुअन्नस का सेगा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम यहाँ फेले माजी और फेले मुजारे में सिर्फ एक सेगा सीखेंगे। तो यहाँ पर जब हमें बताया जाता है कि मुअन्नस के सेगे कम है, तो हमें गलत फहमी होती है कि कुरान मजीद में औरतों का जिक्र बहुत कम आया है, लेकिन इस तरह से नहीं है। क्योंकि जहां कहीं भी औरतों और मर्दों को मुखातिब किया गया है, या अय्युहल लजीना आमनु, या अय्युहल लजीना आमनु, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ मर्दों को मुखातिब नहीं किया गया है, बल्कि औरतों और मर्दों को मिलाकर मुखातिब किया गया है। जब औरतों और मर्दों को मुखातिब मिलाकर मुखातिब किया जाता है तो उसमें क्या है, मुज़क्कर के सेगे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जहां कहीं भी पर्टिकुलर औरतों का जिक्र होता है तो सिर्फ वहां पर क्या है, औरतों के सेगे, फेमिनाइन के सेगे इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए क्या है, औरतों के फेमिनाइन सेगे क्या है, कुरान मजीद में कम नजर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हुआ फाला, उसने किया, यानी कि उस मर्द ने किया। हिया फअलत, उस औरत ने किया। हुआ उस मर्द को कहेंगे, हिया उस औरत को कहेंगे। फअलत, फअला क्या बन जाता है, फअलत। तो हमको औरत से रिलेट करने में आसानी होगी। जहां कहीं हम देखते हैं औरत, तो लास्ट में ता होता है और उस पर औरत में क्या है, जज़म भी होता है ता पर। तो यहाँ पर फअलत, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं हिया फअलत, यानी कि उस औरत ने किया। इसी तरह हुआ यफलु, वो मर्द करता है। हिया वो औरत तफअलु करती है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, हिया तफअलु, वो औरत करती है के लिए हिया तफअलु। इसी तरह यहाँ पर कुछ और फॉर्म्स है। अब हम इन्हीं सेगों की 4 अहम किस्म के अफआल की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो अभी पढ़े हैं उसकी फेमिनाइन के सेगे यानी के फेमिनाइन फॉर्म्स किस तरह बनते हैं वो देखेंगे हम। हुआ फतहा, उस मर्द ने खोला, ये माजी होगा। हिया फतहत, उस औरत ने खोला। यहाँ पर उर्दू में भी लिखा हुआ है, हम लोग देख सकते हैं। और मुजारे के लिए क्या इस्तेमाल होगा, हुआ यफ्तहु, वो मर्द खोलता है या खोलेगा। और औरत के लिए क्या इस्तेमाल होगा, हिया तफ्तहु, वो औरत खोलती है या खोलेगी। ये मुजारे फॉर्म है।
हुआ नसरा, उस मर्द ने मदद की। हिया नसरत, उस औरत ने मदद की। हुआ यंसुरु, उस मर्द वो मर्द मदद करता है या करेगा। हिया तंसुरु, वो औरत मदद करती है या करेगी। इसी तरह जरबा के लिए हुआ जरबा, उस मर्द ने मारा। या जरबत, उस औरत ने मारा। हुआ यजरिबू, वो मर्द मारता है या मारेगा। हिया तजरिबू, वो औरत मारती है या मारेगी। हुआ समिया, वो मर्द उस मर्द ने सुना। हिया समियत, उस औरत ने सुना। ये माजी के लिए। और मुजारे हुआ यस्मऊ, वो मर्द सुनता है या सुनेगा। हिया तस्मऊ, वो औरत सुनती है या सुनेगी। इस तरह से ये फेमिनाइन फॉर्म्स होंगे। तो एक बार आप लोग भी चेक कर लें और इसको अच्छे से याद कर लें, तो जब भी कुरान मजीद में इस तरह के फॉर्म्स होंगे तो हमें पता चलेगा कि ये फेमिनाइन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यह है नुक्ता तालीम। नुक्ता तालीम में हम लोग देख सकते हैं कि कितना याद रहता है। तो 25% याद रहता है जो हम पढ़ते हैं, और 35% याद होता है जो हम सुनते हैं। 50% याद होता है जो हम देखते हैं। 60% याद होता है जो हम कहते हैं। 75% याद होता है जो हम करते हैं। तो कितना याद रख सकते हैं हम? तो जो जो हमारा अमल होगा उसके मुताबिक क्या है हम लोग याद रख सकते हैं। और मैक्सिमम क्या है, हम लोग 95% याद रख सकते हैं जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं और फिर हम करते हैं। तो इस तरह के काम क्या है, 95% याद होते हैं। तो इसलिए हमें भी क्या है, कुछ भी सीखने का अमल हमारे क्या है, हमारे तमाम आज़ा को इस्तेमाल करते हुए करें तो हमें अच्छे से याद होता है इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट बी भी मुकम्मल हो चुका है।